بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر بتمني بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ini pada siri pengajian online kita Pasca PKP 3.0 di Selangor khususnya dan di kawasan-kawasan yang bersamaan dengan keadaannya, yakni PKP. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk kita berhadapan dengan ujian yang kita sedang hadapi ini. Yang mana ujian ini adalah ujian untuk melihat bagaimana kita menyikapi dalam kita menilai, kita merungkai setiap yang berlaku ini. Adakah kita melihat dengan kekuasaan Allah ataupun kita terpisah daripada kekuasaannya, lalu kita mencari jalan lain sehingga kita membelakangkan segala tuntutan dan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pegang hati kita yang berbolak-balik ini. Ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allah pegang hati kita ini dengan cara bagaimana Allah menetapkan kita di dalam jalan ketaatan dan dalam jalan agama, din wa ala ta'atik. Dan untuk kita berhadapan dengan musibah, ujian, apapun perkara dalam kehidupan ini, itu mestilah bertunjangkan ilmu. Sebab tu dalam kita berhadapan dengan musibah, apakah perkara yang mesti kita lakukan dalam keadaan kita berhadapan dengan musibah, itu kita hendaklah mendalami, kita hendaklah menguatkan kembali kefahaman kita tentang Allah. Kerana musibah yang berlaku itu dalam susah dan senang. Dua-dua, tuan-tuan. Musibah ni terbagi kepada dua. Musibah senang, musibah susah. Musibah ni apa dia? Yang menimpa. Yang menimpa kita dalam keadaan susah atau senang. Apa yang kena buat? Kita kena memantapkan kefahaman kita dalam konsep, dalam sudut pandang melihat keadaan itu dengan kekuasaan Allah SWT. Melihat ini satu proses yang cukup panjang. Melihat ini perlukan kepada bimbingan yang berterusan. Kerana dalam konsep melihat ini ada berbagai cabaran dan halangan. Sehingga kan kadang-kadang kita terhijab daripada melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Sehingga kita gagal dalam berhadapan dengan situasi yang berlaku. Kegagalan kita itu bukanlah kerana keadaan itu. Bukan keadaan susah yang menggagalkan kita. Bukan keadaan senang itu yang menyebabkan kita jatuh. Tidak. Tapi yang menyebabkan kita gagal itu adalah kerana kelalaian hati kita di dalam berhadapan dengan setiap keadaan yang berlaku. Kelalaian hati kita itulah yang membezakan corak ataupun sudut pandang dalam kita berhadapan dengan sesuatu keadaan itu. Keadaan tiada kuasa, keadaan tidak mampu merosakkan kita, keadaan tidak mampu memberi mudarat kepada kita. Keadaan senang, keadaan susah tidak mampu merosakkan kita. Jadi yang rosak itu bagaimana? Bagaimana yang boleh merosakkan kita? Itulah hati yang lalai
di saat kita berhadapan dalam musibah senang, musibah susah. Kelalaian itu yang menyebabkan kita tersungkur, jatuh, tuan-tuan. Bukan kerana susah. Malah kadang-kadang kerana susah itulah menyebabkan kita bangkit, kita makin kuat. Bukan kerana susah, tetapi kerana susah itu, hati kita ingat kepada Allah Ta'ala, menyebabkan dengan kesusahan, membuatkan kita makin bergantung dengan Allah, maka kita bangkit, tuan-tuan. Sebagai contoh isu Palestin. Kenapa tetap berlaku sampai ke hari ini? Kerana kita nak ambil itu sebagai momentum untuk kita bangkit, atau kita melupakan saja, kita anggap perkara itu perkara biasa. Terpulang kepada sudut pandang kita. Kalau kita anggap musibah itu membuat kita dekat dengan Allah, maka kita akan bangkit. Maka susah yang ada itu tidaklah merosakkan seseorang itu selagi mana ianya memberikan kesan kepada hati dia untuk ingat kepada Allah. Jadi kegagalan bukanlah diukur dengan keadaan, tapi kegagalan diukur dengan suasana ataupun keadaan hati dia. Bagaimana dia melihat situasi itu? Malah susah menyebabkan dia ingat kepada Allah, menyebabkan dia bergantung kepada Allah, maka kesusahan itu membawa kebaikan pada dia. Adapun kesenangan, kembali kita tersungkur jatuh. Adakah kerana senang itu melalaikan? Senang itu satu anugerah pada Allah SWT. Tapi malangnya apabila hati kita tidak membawa ingat kepada Allah, menyebabkan kesenangan itu melalaikan kita. Kesenangan itu kembali memberi kesan kepada diri kita, menyebabkan kita tidak lagi bergantung harap kepada Allah SWT. Masakan tidak, tuan-tuan? Time susah kita doa sungguh-sungguh. Time susah kita nakkan perubahan dalam hidup kita. Malah time susah sebenarnya kita bukan nak Allah, kita nak senang. Sebab tu mari kita sama-sama merenung, muhasabah diri kita dalam konteks apa yang berlaku dalam keadaan kita hari ini, tuan-tuan. Kita kena memusatkan kemahuan kita. Qasad dia panggil, qasad kita. Ini tumpuan hati ini. Bagaimanapun keadaan yang berlaku, kita nak Allah, tuan-tuan. Kita nak Allah, itu je. Dan mari kita sama-sama yang menonton malam ni. Beberapa yang ada, yang menonton belum tentu semua pun terima. Yang tak menonton apatah lagi kan. Yang menonton pun belum tentu semua boleh terima. Sebab tu kena pasang niat, kena perbetulkan niat sungguh-sungguh. Sebab kita bukan sekadar transfer knowledge. Apa yang nak disampaikan ini bukan sekadar satu perpindahan maklumat. Tidak. Apa yang kita nak kongsikan pada malam ini dan setiap siri pengajian ini adalah untuk kita memberikan satu sudut pandang agar ada terbitnya kesedaran dalam hati. Kesedaran ni benar-benar perlukan bimbingan daripada Allah Ta'ala. Jadi mari kita sama-sama renung dan kita perbetulkan qasad kita, tumpuan dan tujuan kita. Iaitu hidup kita ini hanya berhajat kepada Allah. Itu je. Hidup itu hanya berhajat kepada Allah. Ni. Dan nak sambung pasca akhir zaman ni, siri 2. Semalam saya dah sentuh sedikit kronologi dan saya akan sambung lagi kronologi itu. Dan malam ini, kita nak pergi kepada persiapan yang utama dan dia akan menjadi persiapan yang mesti dipersiapkan setiap masa. Malam ni, saya nak ceritakan persiapan utama. Apa persiapan dia? Tadi. Kita kena memusatkan kembali kefahaman kita. Kita kena memusatkan kembali keyakinan kita. Kita kena memusatkan kembali kehendak kita. Apa yang kita nakkan dalam keadaan sekarang ini, tuan-tuan? Jangan fikirkan nak senang. Jangan fikirkan nak selamat dunia ini. Keadaan ini, tolak tepi dulu keadaan. Sebab keadaan yang ada hari ini tidak akan menjadi apa-apa jika kita tidak dapatkan Allah terlebih dahulu. Kerana apa yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan, tidak boleh tidak, mesti dengan Allah baru boleh berubah. Anda nak berubah tanpa Allah, anda akan rebah di kemudian hari. Perubahan yang tidak dibina dengan Allah, tuan-tuan,
Adapun hakikat ni semua dengan Allah. Tetapi kita tidak, dia panggil apa? Tidak membuat satu pembongkaran, tidak membuat satu penyataan agar hati itu menerima dengan segala penuh tawajuh. Dia panggil, aku tidak boleh berubah tanpa Allah. Ada ayat dia gitu. Sebab pada hakikat, ini berubah semua kerana Allah. Hakikat. Apatah lagi makrifat. Kita faham tak faham, kita mahu tak mahu, itu semua dengan Allah sebenarnya. Orang saja yang jahil saja dia cuba menyandarkan kepada diri dia. Tapi kita hari ini yang mula Allah letakkan dalam perjalanan kita nak membetulkan kembali hala tuju kita, maka mari kita buatkan satu kenyataan yang benar. Kenyataan, satu mission statement. Ayatnya mission statement. Tidak akan boleh berubah apa yang sedang berlaku hari ini. Tidak akan boleh berubah apa saja hari ini tanpa dengan Allah. Maka yang pertama sekali yang kita kena fokus, yang kita kena tumpukan, yang kita kena pusatkan, itu apa? Nak Allah. Kita berhajat kepada Allah. Maka hari ini tuan-tuan, sesusah mana kita tahu keadaan kita sekarang ni unconditional. Kita tidak boleh nak letakkan satu keadaan yang firm. Tak boleh. Dengan isu COVID-nya, dengan isu ekonominya, dengan isu musuh Islam menyerangnya. Tuan-tuan, cuba lihat dengan keadaan sekarang. Apa hajat yang lebih besar daripada yang sedang berlaku ini? Tidak nampakkah kita di saat Allah tunjukkan bagaimana Palestin diserang oleh Israel? Bagaimana Zionis menyerang saudara-saudara Islam kita yang tengah solat di dalam masjid. Ada seorang fulan yang berusia doa, Ya Rab, Ya Rab. Tuan-tuan nampak? Tuan-tuan, cuba bayangkan. Kita hari ini, kita terbalik. Kita terdesak baru kita nak berhajat kepada Allah. Cara ni letak balik yang utama, memang kok mana pun Allahus Samad. Kita desak diri kita lah. Jangan sungguh sampai terdesak. Kita kena buat satu desakan bahawa nak tak nak aku tidak boleh berubah tanpa Allah. Itu satu mission statement. Mission statement ni padu, tuan. Kita jangan pandang mudah dengan statement kita. Sebab statement ini akan menentukan gerak nanti. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Itu statement. Statement itu mesti ada pembuktian dengan kelakuan. Di saat kita buat satu mission statement, asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Menyatakan bahawa sesungguhnya, demi sesungguhnya, depan tu ada demi sesungguhnya tau. Itu bukan satu sekadar menyatakan, tidak. Sekadar cakap, tidak. Dia ada satu iktikad. Iktikad ni, dia adalah, dia panggil apa? Satu azam yang datang dari hati, yang keluar dari lisan, lalu apa nak berlaku lepas ni? Perbuatan. Nampak tak? Jadi, apabila kita gagal meletakkan satu statement yang jelas, maka perbuatan kita akan jadi perbuatan yang tidak jelas juga. Tak jadi apa. Kita akan buat dengan penuh keraguan. Dia akan 50-50. Itu lagi allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita ni nak solat, kita rasa macam tak sempurna. Kalau solat, iya. Takkan solat je ustaz, dah nampak? Dia timbul soalan-soalan macam semalam kita sebut. Kita beranggapan bahawa amalan kita ini tidak memberi apa-apa natijah. Lalu kita mula slow down kan amalan kita. Kita tak mahu begitu. Sebab itu kita kena nyatakan dengan statement yang jelas. Sebagai contoh dalam surah Al-Ikhlas. Itu satu penyataan yang jelas. Kul wallahu ahad. Itu satu statement yang jelas. Lalu Allahus Samad. Jelas. Jadi kita berhajat kepada Allah untuk Allah menyelesaikan seluruh hajat kita. Selesai? Itu kena jelas, tuan-tuan. Kita berhajat kepada Allah agar Allah menyelesaikan seluruh hajat kita.
Jadi tidak perlu ada dipanggil dua hajat. Yang mana dua hajat ni silap lagi bulan, dia akan berlaku konflik of interest. Tuan-tuan, kita hajat nak senang. Pada sama, kita hajat nak, contoh Allah. Hajat nak Allah, hajat nak senang. Allah nyatakan dalam Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jika diberi pilihan, tuan-tuan, kita akan pilih hajat nak senang daripada nak Allah. Kita buta, sedangkan Allah lah yang bagi senang. Mungkin kita dapat senang, dapat. Hajat kita itu semua dapat. Allah akan tunaikan. Lalu ada istilah istidraj pun ada. Cuma kita nak di sini di akhir zaman, apa persiapan kita, tuan-tuan, dalam keadaan kita yang kita tidak pasti sekarang ni. Adakah menjadi apa yang kita sedang usahakan? Dalam keadaan yang begitu mencabar ini, maka kita kena perbetulkan kembali keutamaan hajat kita. Maka hajat yang paling besar itu adalah hajat kepada Allah. Lalu hajat, kenapa nak Allah? Kenapa nak Allah? Soal, kerana Allah yang akan tunaikan seluruh hajat kita. Jelas, tuan-tuan. Jadi di situ baru kita nampak perwatakan kita ini benar-benar akan berkhidmat, taat, buat apa yang Allah nak. Di saat kita berhajat kepada Allah, lalu tak ada lagi kita ada hidden agenda, tak ada. Sebab hajat kita nak Allah. Bila nak Allah, Allah kata, ati Allah, taat kepada aku. Wa ati Rasul, taat kepada Rasul. Kemudian, bir walidaini ihsan, berbuat baik kepada mak ayah. Kemudian, melakukan segala suruhan, meninggalkan segala larangan. Nampak? Sebab kita nak Allah, tuan-tuan. Dalam keadaan kita nak berubah tanpa Allah, itu satu perubahan yang sia-sia. Yang sia-sia, tuan-tuan. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kata kita nak Allah, sebab kita banyak hajat. Kalau kita minta banyak hajat, tanpa sedar, kita akan membelakangkan Allah. Tapi bila kita hajat nak Allah, tuan-tuan, maka Allah tahu hajat kita. Caranya begini. Bila kita berada pada dalam keadaan yang memerlukan, dunia itu keperluan. Di sini kita combine perbahasan keperluan dan kemahuan. Di saat kita memerlukan dunia, tapi pada masa sama, keperluan ini tidak akan terjadi tanpa izinnya. Maka kita letakkan kemahuan kepada Allah untuk melengkapkan keperluan kita. Itu je. Jangan letak kemahuan kepada dunia. Dia kemahuan, itu dia akan jadi satu dorongan. Keperluan dia belum jadi dorongan, tuan-tuan. Keperluan kita masih ada lagi pertimbangan. Kita boleh lagi bincang, kita boleh lagi negotiate, kita boleh lagi muzakarah, musyawarah. Itu keperluan. Sebab tu dalam perbahasan fikih ada perbincangan maqasid. Maqasid syariah. Yang contoh yang berlaku sekarang ni keperluan. Tengok contoh masjid. Saya memetik kata saya bersama Datuk Syukri Mufti Kelantan. Islam ini dengan Allah ni, ibadah ni, tuan-tuan, dia dibangunkan dengan ihsan, rahmat. Jadi nak pergi masjid ni tahap dia jadi keperluan. Jadi saat sekarang tiada keperluan, dia kata. Untuk beribadat boleh di rumah. Hendak menyembah Allah ini. Nampak? Keperluan. Kita renung balik, betul? Sebab itu ada ketikanya perbahasan-perbahasan fikih ini akan menampakkan keluasan kita di dalam beribadah. Keperluan kita. Kita tidak boleh berdiri. Jadi keperluan kita untuk duduk, maka duduklah. Pilihan kita. Ada keperluan untuk duduk, kenapa nak duduk? Maka berdirilah kita. Nampak tidak? Itu dipanggil rukhsah. Kemudahan. Bila cerita bab keperluan, dia ada kemudahan. Dia ada keutamaan. Itu keperluan. Tetapi kalau pergi kepada kemahuan,
Dia tak ada dakwa-dakwi lagi dah. Sebab itu bila kemahuan ini tidak diletakkan pada tempatnya, maka dia tidak akan memikirkan dosa pahala. Sebab tu dia tak heran dah dosa pahala ni. Kalau kemahuan dia bubuh kat dunia tuan-tuan, tak ada bincang dia. Dia tahu dia nak. Dia nafsu dah naik tuan-tuan, dia tahu dia nak. Bila dia nak tuan-tuan, halal haram tolak tepi. Yang penting dapat. Tu cerita kes rogol lah, kes rasuah lah, kes mencuri lah, kes tipu sana, tipu sini, bunuh sana, bunuh sini sebagai contoh Palestin. Itu dah jadi kemahuan. Dia bukan keperluan dah. Kalau keperluan, banyak lagi negara lagi boleh buat, boleh bincang. Tapi kemahuan dia satu desakan, aku nakkan Palestin. Dan siapa yang nak ni? Dajjal. Bila Dajjal bagi instruction, one order. Kita panggil one world order tu. One world order. Tuan-tuan, dia panggil one world order ni. Dia ada satu command yang disampaikan oleh satu kuasa. Itulah dipanggil kuasa Dajjal. One world order. Dajjal akan bagi instruction. Mana-mana yang dia nak, by hook or by crook, bahasa Jawa kata. Tak kisahlah berapa yang terkorban, siapa pun yang menghalang, dia musuh kita, kita bunuh dia. Nampak tidak? Itu kemahuan. Tapi kita terbalik, kita bubuh kemahuan kita pada Allah. Sebab tu kita sanggup mati di jalan Allah. Sebab kita mahukan Allah. Tapi kalau kita letakkan perlukan Allah, dia tidak akan jadi sekuat untuk kita berjuang di jalan Allah. Maka kita bawa kembali perbahasan kita mahukan Allah, perlukan dunia. Kita mahukan Allah, kita perlukan dunia. Kita mahukan Allah, kita perlukan duit. Kita mahukan Allah, kita perlukan isteri. Kita mahukan Allah, kita perlukan anak. Kita mahukan Allah, kita perlukan satu kebangkitan di akhir zaman. Dia bukan kemahuan, tuan-tuan. Kemahuan ni tidak akan terjadi kalau tiada kehendak Allah. Nampak? Bertembung dua kehendak. Wa makaru makarallah. Wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang. Perancangan Allah yang terbaik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kata sebagai contoh, orang menyatakan ini konspirasi, teori lah, macam-macam lah. Mereka meletakkan satu plan, master plan, blueprint mereka untuk menjajah umat Islam. Tapi kita kena ingat, dalam perancangan mereka ada perancangan yang lebih besar, perancangan Allah. Tentunya dimuliakan Allah SWT, sedang jemaah yang muliakan Allah. Cuba renung, 1948 sehingga sekarang 2021, 73 tahun. Kenapa mereka masih gagal nak menakluki Palestin, Baitul Maqdis secara total? Mereka dah merampas, tetapi tidak boleh nak conquer. Tidak boleh jadi lagi satu statement, the conqueror. Seperti Muhammad Al-Fatih, the conqueror. Kalau ikutkan sekarang ni Islam, negara-negara Islam semua dah tak ada, dia panggil satu pemerintahan. Kalau ikutkan senanglah. Senanglah mereka nak kuasai, betul. Patutnya mereka dah pegang Rothschild, Rockefeller dan the team and the gang. IMF. Pegang duit dah, tuan-tuan. Kalau ikutkan boleh dah. Betul tak? Dia apa lagi? Sistem perniagaan, tak saya cerita lah. Sebab tu kata nak boycott ni, kita pun tak tahu cabang mana. Sila lagi bulan, 99% mereka punya. Sila lagi bulan. Tapi kalau nak boycott habis, dia bukan asbab benda tu buat dosa. Dosa tu orang yang buat tu. Kita tak tahu. Lain kalau kita tahu benda tu memang betul-betul bagi duit beli senjata, tu lain. Ini kita beli keperluan kita. Syarikat mereka. Mereka gunakan untuk yang salah, mereka kena. Kita ambil keperluan kita, kita selamat. Itu saja. Lainlah kalau kita bagi duit untuk tolong dia berperang, menjahanamkan umat Islam, tu dosa kita lah. Ni kita nakkan keperluan. Mereka Allah bagi kelebihan. Bani Israel ni orang cerdik. Cerdik, Allah bagi dia kecerdikan. Tapi sebab dia sombong, cerdik yang telajak cerdik, keturunan Nabi semua banyak, majoriti Bani Israel. Lalu dia petunggu yang Nabi penutup itu Nabi daripada Bani Israel. Tiba-tiba daripada
Arab Quraisy, mereka geram. Dan mereka ni golongan yang cerdik. Allah bagi, tapi kecerdikan yang sehingga menukar agama. Menukar perjanjian. Berani lawan Allah. Di saat Allah bagi kecerdikan, digunakan untuk Dajjal. Dia berpaling daripada Allah. Dia menyembah selain Allah. Dajjal. Menyekutukan Allah. Tapi mereka tidak ada tengok. Jikalau tidak kerana izin Allah, tak terjadilah peperangan. Mereka tak ada kekuatan sebenarnya. Nampak? Lama tuan-tuan. Allah bagi masa tengok Islam. Tengok Islam. Cuba tengok tuan-tuan. Mari kita tengok tuan-tuan. Berbeza kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW membangunkan Madinah. Sebelum tu di Mekah, tuan-tuan. Saya nak bagi ini satu huraian tentang bila Allah jadi utama. Kita ni umat Islam, tuan-tuan kena faham benda ni betul-betul. Jangan sampai kita sebab kita dah terlampau banyak kehendak, banyak hajat, sehingga hajat kita ni nampak yang banyak, tak nampak yang satu. Hati-hati. Hajat kita banyak sebab kita tengah susah. Kita nakkan senang. Kita dah kena air zaman. Hajat banyak. Suami tak dengar cakap. Isteri tak dengar kata. Anak mengata-kata. Duit tak ke mana. Banyak hajat ni tuan. Jadi bila banyak hajat, ternampak yang banyak, terlupa yang satu. Memang itu kedudukan hajat. Tapi kena faham hajat yang utama. Jadi mari kita belajar bagaimana umat Islam yang diketuai oleh baginda Nabi SAW, kita umat Nabi SAW lah, dengan meletakkan Allah sebagai hajat utama, tengok bagaimana kebangkitan Islam luar biasa. Cuba tengok tuan-tuan. Allah bagi masa, tengok. Di Mekah tuan-tuan, 13 tahun. Di Madinah, 10 tahun. Cuba tengok. Dalam tempoh 23 tahun, Islam telah berada di mata dunia. 23 tahun tuan-tuan. Tuan-tuan tahu? Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Cuba lihat bagaimana ketika pemerintah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ini, Rom dan Parsi dalam genggaman. Tuan-tuan, tak lama tuan-tuan ni, tempoh ni. Dan waktu fasa inilah Baitul Maqdis dibuka oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Cuba tengok. Kurang lebih berapa belah tahun je selepas kewafatan Nabi. Dan tidak cukup dengan itu, kalau kita lihat bagaimana pemerintahan ini Allah izinkan sehingga pemerintahan Utsmaniyah. Itulah Muhammad Al-Fatih. Walaupun ada juga pertempuran-pertempuran lain, tetapi Islam masih mengekalkan kedudukan. Tuan-tuan, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tempoh kurang lebih 800 tahun daripada kewafatan baginda Nabi SAW, Muhammad Al-Fatih berjaya merealisasikan hadis Nabi yang mengatakan berjaya menakluki pintu masuk Eropah. Itulah dinamakan Byzantine, Konstantin. Dan kita lihat bagaimana berakhirnya pemerintahan itu 3 Mac 1924.
daripada pemerintahan baginda Nabi SAW sehinggalah Sehinggalah 3 Mac ni tuan-tuan. Kalau ikutkan tentera Eropah ni Konstantin ni 1100 tahun punya umur tentera Rome Byzantine. 1100 tahun tolak dengan 800. Malam ni teknikal sikit. Tolak dengan 800, 500 tahun punya gap. Jarak antara kematangan tentera Muhammad Al-Fatih dengan Rome Byzantine, 500 tahun jarak tuan-tuan, berjaya menumbangkan tentera itu. Ini kemuncak lah. 1924 sehingga sekarang, kalau kira 97 tahun tuan-tuan, kita masih belum jauh meninggalkan zaman era kegemilangan. Cuma sekarang ni soalan dia itulah. Sekarang ni kita berhajat kepada siapa? Itu je lah. Memang lepas ni 100 tahun genap. Kita ambil daripada tarikh Masihi ni lah. Kita pakai Masih Hijrah pun boleh. Cuma kita uruf kita, waktu ini kita ambil tarikh 1924. Cuba tengok tuan-tuan. Dengan kelengkapan, tengok. Allah bagi trial mudah je. Nabi SAW di Mekah 13 tahun. Masuk Madinah tahun 2 tahun kedua hijrah. Dah perang Badar Al-Kubra dah. Tuan-tuan, tahun kedua hijrah. Dengan fasiliti yang kurang. Tentera ada 313. Unta ada 70. Kuda ada 3 ekor. Lawan 300 ekor kuda. 700 ekor unta. 1000 ekor tentera. Tuan-tuan, kalau fikir logik tuan-tuan, menang ke kalah? Kalah. Tapi menang. Sebab apa? Sebab berhajat kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dibawa oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an terus kepada Khulafa' Ar-Rasyidin, 4 khulafa' khalifah. Walaupun adalah cerita-cerita, saya ambil poin-poin penting. Waktu itu zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Berjaya mengambil kembali Baitul Maqdis dan mengekalkan sehingga zaman pemerintahan Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan, 1000 tahun Allah bagi. Ini kerana apa? Kerana pemerintahan Islam ketika itu meletakkan Allah. Sebab itu, kalau kita lihat kesan-kesan kepada pemerintah Islam masih nampak. Contoh di bendera Iraq. Allahu Akbar. Di bendera Arab Saudi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nampak tidak? Kesan itu ada. Di bendera ada tulis Allahu Akbar. Di bendera Iraq lah jelas nampak Allahu Akbar. Sekarang Iraq tengah dalam proses untuk bangkit. Sungai Ufrat yang akan kering nanti. Petanda Dajjal turun juga. Dah kering dah, tak silap dah. Di Iraq. Dan kalau kita lihat bagaimana kekuatan ini datang. Dan tentera-tentera musuh Allah. Kalau kita rujuk dalam perbincangan kita yang sebelum ni. Surah An-Nahlu ayat 100. Surah An-Nisa ayat 98. Bagaimana mereka berperang? Bukan di jalan Allah. Itu semua di jalan Allah, tuan-tuan. Tengok bila di jalan Allah, yang ada itu semuanya kemenangan. Semuanya kemenangan. Mana ada kekalahan? Waktu ini saja, waktu ini kita dah leka dengan senang. Itu saja. Bayangkan 1000 tahun memerintah, tuan-tuan. 2/3 dunia. Tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, kita ini 2/3 dunia Allah bagi dah. Kita adalah umat ataupun agama yang menakluki, memerintah dunia kita ni.
2/3 dunia. 1000 tahun plus Allah bagi tuan-tuan. 1000 tahun. Tak payah pakai pilihan raya. Allah bagi zaman berzaman. Sehinggalah satu ketika tu, dunia menguasai kita. Dunia manusia. Disebabkan kita sendiri, kita mula berhajat kepada dunia. Berhajat kepada dunia, dah tak berhajat kepada Allah. Ini kerja iblis pula. Iblis ni, dia cari jalan untuk memesongkan tujuan kita. Itu saja. Dia nak memesongkan hajat kita. Di saat kita berpaling daripada Allah, berhajat kepada dunia, hara. Di mana kesilapan kita? Di saat kita mula berhajat kepada dunia. Ustaz, memang tak boleh hajat untuk dunia lah. Kan saya kata tadi, kita hajat banyak. Kita kena hajat kepada Allah yang utama. Supaya hajat yang banyak itu diselesaikan oleh Allah. Itu ceritanya. Itu cerita dia, tuan-tuan. Jadi, kalau kita lihat macam semalam, cuba kita lihat. Saya cerita tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu masjid, kiblat utama kita, kiblat pertama. Bila kiblat pertama, kalau tengok kebangkitan pula, bagaimana Nabi boleh mengekalkan kejayaan ni? Sebab dari sudut perjalanan bermula daripada Mekah, saya tulis balik cerita ni, supaya tuan-tuan nampak kat mana sebenarnya hajat tu, hajat. Saya malam ni nak tumpu pada hajat. Daripada Mekah, kita bergerak. Nabi SAW bergerak ke Baitul Maqdis. Subhanallah asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian turun balik ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi SAW kembali ke Mekah. Kemudian bila ke Mekah, datangnya seruan hijrah ke Madinah. Tuan-tuan perhati baik-baik ni, tuan-tuan. Bila di Madinah, maka di sini Masjid Quba mula dibina. Kemudian Masjid Nabawi. Maka Masjid Nabawi menjadi ibarat kalau kita ni Putrajaya lah. Sehingga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu duduk di menjadi Masjid Nabawi ni menjadi pusat pemerintahan, command center. Pusat pentadbiran. Sahabat-sahabat semua duduk dengan Nabi SAW. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan pusat ini. Walaupun Nabi terpaksa dah buka Fathul Mekah pun patah balik ke Madinah. Bayangkan. Masjid tetap di masjid. Isunya masjid. Menakluki masjid. Kemudian meneruskan perjalanan. Kalau tengok kepada perjalanan seterusnya, tetap mempertahankan masjid. Kembali kepada Baitul Maqdis. Itulah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Misi mesti memegang kembali Baitul Maqdis. Ini semua tuan-tuan kalau kita lihat, masjid ni tidak menjadi satu benda yang kesampingan, tak ada. Dia jadi keutamaan. Kalau kita lihat di Turki, Utsmaniyah tadi tetap menjadikan dipanggil landmark, mercu tanda Hagia Sophia. Ini juga dikonvert jadi masjid. Bukan jadi konvert jadi pentadbiran. Masjid. Sebab masjid itu pentadbiran. Masjid itu pusat pentadbiran. Maka di situ kalau kita lihat perjalanan-perjalanan ini begitu kemas, teratur, tersusun tuan-tuan. Di saat mempertahankan masjid. Maka kenapa masjid? Kerana masjid adalah simbol atau tanda orang beriman. Jangan bawa main tuan-tuan. Kalau kita lihat perjalanan masjid Baitul Maqdis ini bermula dengan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam.
Adapun masjid, di saat Nabi Sulaiman AS berjaya membina masjid, dan ada semalam mengatakan Haikal Sulaiman ni Ustaz, adakah bila jumpa nanti cepat darjah turun? Tidak. Dia ikut kepada skrip yang Allah tentukan. Bukan jumpa cepat darjah turun, tidak. Dia tidak boleh mempercepatkan, tidak boleh melambatkan, semua dalam aturan Allah Ta'ala. Kita kena bersedia je. Jadi, Baitul Maqdis itu turun-temurun. Di situ cerita tentang Nabi Ibrahim AS masih berbicara soal masjid, iaitu Makkah. Tetap masjid. Ini isu besar tuan-tuan, masjid. Kemudian di Madinah masih bercerita soal masjid. Baitul Maqdis kembali, Sayyidina Umar Al-Khattab mempertahankan masjid. Kemudian di Turki masih berbicara soal masjid, Hagia Sophia. Dan kalau kita melihat, itulah simbol kejayaan apabila berjaya mempertahankan masjid. Dan ini menjadi satu tanda. Sebab itu kalau kita lihat, kesan kepada musibah yang ada berlaku sekarang ni, masjid mendapat tempias. Kesan dia. Masjid mendapat satu ancaman. Disebabkan ya, kita sendiri mungkin memandang enteng, memandang mudah dengan kehebatan masjid. Itu je lah. Lalu Allah sendirilah yang memberikan pengajaran kepada kita. Kita nak menguasai apa? Kita hari ini, tengok. Bila sebut masjid, maka di sinilah dia ada syariat. Masjid ni syariat, tempat syariat. Dalam syariat, dia berbicara soal hakikat juga. Baik. Khair. Contoh begini, tuan-tuan. Kita nak meminta kepada Allah. Ya, kita boleh meminta di mana-mana tempat kita meminta. Tak ada isu. Tetapi mesti ada checkpoint. Center. Pusat dia di mana? Di mana pusat itu? Masjid. Maka di sini ada ayat bercerita soal surah At-Taubah. Ayat 18. Maka di saat kita berhajat kepada Allah, di manakah tempat yang terbaik untuk meminta? Masjid. Sebab masjid ini juga diberikan sebagai simbol tempat turunnya keutamaan dan rahmat. Itulah Allah memberkati Masjidil Aqsa, yang mana Haramain, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Itu Baitullah. Mendapat gelaran Baitullah, rumah Allah. Bila sebut Baitullah, bukan Allah ada rumah. Kena faham? Ada orang kadang, sesat ustaz ni. Ada juga pesen macam tu, ngaji tak habis. Bila sebut, macam hamba Allah lah. Keempunyaan, kepemilikan. Itu maksudnya Baitullah. Sandar menyandar ke situ. Sebut Abdullah, Baitullah. Maka mesti ada tempat untuk kita berhenti, iktikaf. Kita kena ada satu tempat untuk meminta. Bukan bertempat. Maka masjidlah tempat untuk kita meminta. Kita lah sebagai manusia. Sebab kita ada jasad. Kita ada syariat. Kita ada amal, af'al, perbuatan. Maka di mana tempat af'al, perbuatan jasad kita ni nak dibawa ke mana? Dia tidak boleh ke mana-mana, tuan-tuan. Tak semudah itu. Sedangkan kita nak minta dekat Perdana Menteri pun bukan boleh minta tepi jalan. Tuan-tuan nak minta dengan, tak payah minta Perdana Menteri. YB pun dah kata, jumpa saya dekat kat pejabat, tempat urusan rasmi. Urusan rasmi, nak lebih canggih, datang rumah dia pula. Nampak? Dia datang rumah, dia jadi lain dah. Jadi lain. Dia tidak boleh main suka-suka minta. Tuan-tuan jumpa YB tepi jalan. Dia tak boleh minta. YB, saya ada permintaan sikit. YB kata apa? Ini kalau Aiman Bana tu syirik ni. Syirik ni mudah. Tapi jangan mudah-mudah nak syirikkan orang. Tu kenapa? Memang syirik ni mudah. Kalau makan nasi, iktikad kenyang, syirik dah. Syirik ni mudah. Tapi jangan mudah-mudah nak syirikkan orang. Kalau mudah-mudah nak syirikkan orang, dia lah buat syirik. Okey? Bila kata syariat, kita kena nampak.
kita kena ini yang kena bila mengaji bab iman, kita kena ada tamsil. Wa yaribullahu al-amsala linnas. Ingat ayat ni tuan-tuan, surah An-Nur ayat 35. Wa yaribullahu al-amsala linnas. Beri petunjuk, bagi contoh kepada mereka. Masjid sekarang ni ahli kena berjemaah di Covid. Tak apa, sekarang ni saya nak bagi tahu, jangan kaitlah Covid ni, saya nak bagi tahu, Covid dan masjid sekarang ni Covid dengan masjid. Saya cakap terus terang, damage is done. Apa maksud damage done? Tak payahlah kita nak menjerit-jerit, saya tak boleh datang masjid Ustaz sebab Covid. Macam mana? Sekarang ni silap kita. Ambil kita tanggungjawab lah. Dulu sebelum Covid, kita tak nampak pun masjid tu penting. Sekarang dia Allah nak bagi kita celik mata balik. Nak tengok lepas ni. Sebab lepas ni, habis Covid, Allah nak tengok, masjid ni penuh tak? Kalau tak penuh juga, tak tahulah. Memang tak tahu nak cakap apa. Sekarang ni masjid dikuarantinkan sebab Covid. Sebab je ni. Sebelum Covid, macam ada Covid juga. Macam ada Covid juga dekat masjid tu sebelum Covid. Allergic dia tengok masjid. Tengok, ini macam tempat nak mati dah ni katanya. Tengok masjid dia, ini macam tempat nak mati dah, macam dah nak mati ke? Buang terbiat ke? Kita jangan jangan taksub sangat dengan agama. Kita tidak boleh duduk di masjid saja. Kita kena keluar. Kita kena macam-macam lah alasan. Macam ada Covid lah kat masjid tu. Sekarang betul-betul Covid ada. Nampak? Sekarang dah damage is done. Tak saya nak kaitkan masjid Covid tak boleh datang Ustaz. Tak payah cerita lah. Sekarang ni saya nak bagi tahu, masjid ni tempat utamanya meminta dan solat, meminta. Jadi kita ingatlah. Ingat renung balik. Ya Allah, aku terhalang kat tempat. Tapi Alhamdulillah, Ramadan baru ni Allah bagi kita peluang untuk solat di masjid. Tuan, syukur Alhamdulillah. Baik, sekarang ni, apa yang kena buat? Jadikan rumah seperti masjid. Jadikan rumah itu tempat yang turunnya rahmah dan barakah. Rapatkan saf balik. Kalau tak boleh rapat saf kat masjid, rapatkan saf kat rumah. Kat rumah boleh rapat kan? Rapatlah. Kat rumah pun solat sendiri-sendiri. Apa Suami tak ke mana, isteri tak ke mana, anak tak ke mana. On time tak? Tak on time juga. Isteri sibuk masak, suami sibuk tak ke mana. Macam tu juga. Tak boleh sekarang ni. Betulkan balik lah. Kalau betul kita nak jadikan Allah tempat meminta. Ya, berbalik pada ini. Bila kata Allah tempat meminta hajat, tengok tuan-tuan, jaga masjid. Kita kena ubah paradigma, perspektif, tanggapan, pahaman orang jaga masjid, orang pencin. Ubah perspektif itu. Kalau kita nak tahu kita ni dengan Allah, kita akan nampak masjid itu simbol kekuatan dan kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Kita bukan suruh nak duduk 24 jam kat sana. 5 waktu, tuan. 5 waktu. Allah. 5 waktu betul lah kata Nabi Musa AS. Umat aku bagi 2 waktu. 3, 2. Pun dah terbabas. 2 waktu terbabas. Letih. 5 waktu. 5 waktu nak ulang alik masjid macam ada batu tu aja orang main. Jangan buat main. 5 waktu nak ulang alik datang masjid. Try tengok dulu macam mana. Macam ada batu kat belakang nak ulang alik. Tadi baru pergi. Dia boleh fikir tu. Tadi baru pergi zuhur. Nak pergi asar pula. Tadi baru pergi asar. Nak pergi maghrib pula. Tadi baru pergi maghrib. Nak pergi isyak pula. Lagilah maghrib dengan isyak lagi pendek. 5 waktu. Nyari-nyari. Allah tak buat 50 waktu. Kalau 50 waktu lah tak kahwin dengan maknya kita. Tuan jangan buat main. Sekarang ni Allah suruh jaga 5 waktu je kat masjid. Kita kena pandang benda ni sebagai satu gerakan yang utama. Dia bukan gerakan kalau kita nampak masjid dia orang tabligh. Kan? Biasa masjid dia orang tabligh. Baguslah tabligh dah buat. Tapi saya nak kata juga ni. Gerakan tabligh, jangan nak imarahkan masjid tempat lain, imarahkan masjid karya sendiri. Tu saya sarankan tu. Setiap karya bertanggungjawab imarahkan karya masing-masing. Walaupun anda boleh keluar ke tempat-tempat lain.
setiap orang ada peranan dan tanggungjawab mengimarahkan karya masing-masing. Jadi tabligkanlah di rumah karya anda. Itu je lah. Kalau semua orang buat kerja macam tu, saya rasa meriah dah masjid. Kadang-kadang dia pergi ajak ke sana, ke tempat sendiri tinggal. Sebab tu macam saya sendiri, tanggungjawab saya akan lebihkan dekat tempat saya. Masjid semua masjid di sekitar saya kena entertain. Di tempat saya ada satu Abrar, kemudian Al-Mahdi, kemudian beberapa surau di keliling. Itu kuliah saya kena beri keutamaan. Dia tak boleh kita semangat ceramah kat luar, kat tempat sendiri tak ceramah. Tak boleh. Nabi SAW memperkukuhkan center sendiri. Nabi memperkuatkan kubu di Madinah. Nabi hantar sahabat-sahabat pergi keluar. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi di China. Nampak? Sahabat-sahabat Nabi pergi duduk kat situ. Bukannya pergi berpindah-pindah. Center tetap duduk kat situ. Tu kena faham. Bukannya bergerak, tinggal. Gerak, tinggal. Dakwah agama bukan macam tu. Dakwah agama mesti duduk, tarik, lekat. Ingat, dia kena macam tu. Dia kena, sebab tu dia pergi berpindah, berhijrah, kemudian dia duduk kat situ. Dia mustatin kat situ. Itu kaedahnya. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Keluar 40 hari kat tempat sendiri. Bagus kalau keluar 40 hari itu. Saya sokong. Tapi keluar hari-hari di tempat sendiri. Hari-hari kena keluar hari-hari. 5 waktu tu hari-hari keluar, ajak jemaah. Hari-hari keluar, ajak jemaah. Bagus, sistem tu bagus dah. Cuma saya perhati, kadang-kadang bila jemaah tabligh tu dah habis, masjid tu kosong balik. Itu apa yang saya perhati. Saya perhati tengok. Jadi tempat karya masing-masing tu dia kena ada satu tim. Berarti kata lain, AJK masjid atau karya itulah yang hidupkan sendiri. Tak perlu ada jemaah luar yang kena hidupkan. Dan ini yang berlaku pada Palestin di Baitul Maqdis. Antara sebab Yahudi, Zionis, Israel nakkan Palestin, itu sebab dia nak conquer Baitul Maqdis. Dia tidak boleh jadi orang luar, dia kena jadi orang dalam, mustatin. Dia kena jadi penduduk di situ. Barulah dia boleh jadi ketua pengusi nazir masjid itu. Macam itulah. Macam kita lah, kalau kita nazir qaryah, tiba-tiba orang luar jadi nazir. Orang bising lah. Itulah Yahudi. Dia beranggapan tanah tu tempat dia. Dia bukan nak tanah tu, dia nak masjid Baitul Maqdis. Sebab tu sekarang, kalau ikutkan, diorang dah diam lah. Tak payahlah gaduh lagi. Kalau ikutkan tanah, dia ambil Palestin. Dah banyak dah tuan. Kenapa dia nak ambil semua? Dia bukan nak ambil semua tu, dia nakkan Baitul Maqdis. Bila nakkan Baitul Maqdis, dia kena habis tarah semua tuan-tuan. Dan ini arahan daripada Dajjal. One order. Daripada Dajjal. Ya? Jadi sedang jemaah yang memerlukan Allah SWT, kalau kita lihat pergerakan ini, kita kena faham bagaimana kita nak membetulkan kembali hajat tadi. Bila kita hajat hanya kepada Allah, syariatnya mana? Hakikatnya apa? Syariat itu masjid, hakikatnya mesti berhajat kepada Allah. Itu hakikat dalaman. Itu kaedah dia tuan-tuan. Itu kaedah dia. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan sekarang ni, apa yang kita boleh buat dalam keadaan masjid yang begitu terhad ini? Maka kita kena melihat rumah kita itu menjadi institusi masjid. Walaupun bukanlah masjid secara hak, yang ini mutlak, tetapi kita kena convert rumah masing-masing tuan-tuan. Rumah masing-masing sekarang ni, anda kena convert jadi masjid. Peranan, boleh convert jadi peranan masjid. Apa peranan masjid? Anda tengok apa peranan masjid yang utama apa. Itu silaturahim. Jangan cerita orang yang tak ngam tu tolak tepi. Saya tak mau dengar. Masjid adalah penghubung silaturahim. Sebab tu masjid tak kenal kasta. Jadi di rumah kena hubung silaturahim. Itu sebabnya rapat soft tu. Ustaz, sekarang tak boleh rapat. Tak apalah, itu dah kat luar nak cerita macam mana lagi dah. Ada COVID. Tu fatwa dah, ulama' dah muzakarah. Tapi kat rumah takkan tak boleh rapat kot.
Tak boleh Ustaz, pasang muka bergaduh laki bini. Tu cari pasal tu. Okey. Rapatkan hubungan. Hubungan apa? Silaturahim. Bagaimana nak rapatkan hubungan? Dengan solat jemaah. Solat jemaah itu pembina kerukunan. Nampak? Solat jemaah sudah pasti awal waktu. Itu kaedah dia. Dan gerak ini mesti kita mulakan daripada sekarang. Jadi maknanya, kalau saya boleh lukis balik, bila kata kita letakkan Allah, itu hajat kita. Sebab kita berhajat. Hajat ataupun kehendak, kemahuan, itu semua kepada Allah. Ini kita betulkan. Hajat, kehendak, kemahuan. Sebab di bawah kita banyak hajat ni. Banyak hajat juga. Kita pun banyak hajat yang dipanggil keperluan, ya. Keperluan. Kita letakkan di bawah. Menjunjung yang utama ni Allah. Lalu di saat nak ditunaikan hajat keperluan, maka sujud kepada Allah. Sujud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sujud. Maka sujud kepada Allah. Di mana? Itu namanya masjid. Okay, sekarang ni masjid isunya kena KFV dulu. Jadi sujudlah banyak-banyak di rumah. Sujudlah. Kita nak Allah. Kita nak Allah bantu kita. Sujudlah. Ajak anak sujud. Ajak isteri sujud. Jom kita sama-sama sujud pada Allah. Sungguh-sungguh sujud ni. Sujud kenapa? Kita nakkan Allah. Biar Allah tolong kita. Sekarang ni abang tak boleh tolong kamu mah. Kita tak boleh tolong kita dah. Kita tak boleh tolong kita. Kita tak boleh jaga kita. Dah tak terjaga dah sekarang ni. Jaga benda ni masing-masing buat hal. Masing-masing. Yang tak amanah pun ada bagi tahu ada kena COVID, diam-diam pergi jumpa. Tak terjaga. Nampak? Jadi sama-sama mohon kepada Allah. Berhajatlah kita kepada Allah, anak beranak. Sama-sama bagi tahu. Allahumma salli ala. Tukar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Sekejap tukar bateri sebelum terputus. Kali ini terperasan. Ini macam itulah. Alert. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang ni tak boleh nak abaikan alert begitu. Tengok macam tadi ada alert merah. Tuan-tuan, kalau handphone tak ada alert merah. Kalau handphone adalah mungkin ada yang alert. Tapi cuba tengok tuan-tuan, saya nak kaitkan dengan bateri sekejap. Bateri ni dia punya nak habis bateri, suara maintain tetap sama. Dia tak ada habis bateri dengan penuh bateri, dia tak ada suara makin slow, tak ada. Suara kuat dia. Habis dia terus padam. Pup. Begitulah petanda. Petanda ni tuan-tuan, kita tak sedar. Kalau kita tak ambil alert dengan apa yang Allah dah berikan begitu banyak petanda, sampai saat dan ketika kena habis, padam macam tu tuan-tuan. Itu panggil damage is done. Habislah, padam habis. Jangan sampai tahap macam tu. Bila padam, jenuh nak cari bateri balik. Nak cas kena ambil masa balik. Jadi alhamdulillah sebab ada backup bateri. Kalau kena dah kong terus, tu kadang-kadang hidup mana-mana dia dah tersungkur, yang berpaling daripada Allah, nak cari Allah balik, dia sangat sakit. Sangat pedih. Sebab apa? Dia tengah lemah, kosong. Kena cas balik, silap bulan sakit dia. Sakit. Ini belum saya cerita tentang kuat ni. Ni besok saya bawa persiapan tentang kuat. Ni kita malam ni persiapan tentang hajat. Betulkan hajat. Baik. Sekarang ni bila kata peranan masjid itu kena convert di rumah tuan. Tak payah jadikan alasan
Sebab sekarang ni kita buat persiapan. Masjid tutup, kita buka rumah kita jadi masjid. Habis cerita. Tak payah nak marah dah. Ini uli amri. Jadi kita kena sedar. Sekarang ni setiap rumah itulah kena hidupkan. Menjadi pusat kembali. Ini nak tengoklah kepimpinan setiap lelaki tu macam mana. Kadang-kadang dia berdegang-degang kat luar. Dia kat rumah, dia diam terus. Tak boleh cakap apa. Dia tak ada kekuatan nak menyuruh, nak mengarah. Sebagai ketua, dia ada kuasa untuk menentukan. Allah bagi. Tapi di sinilah nak tengok bagaimana. Rupanya Allah nak tengok, nak mengasah kembali kepimpinan. Bakat kepimpinan yang utama. Apa dia? Nak sujud pada Allah. Ajak isteri anak-anak. Selama ni mungkin dia tak nampak isteri anak-anak dia sujud. Sekarang nak tengok. Baik. Jadi hajat, kehendak, kemahuan itu kita letak kepada Allah. Allahus Samad. Allahus Samad. Sebab kita banyak keperluan. Banyak keperluan. Lalu kita banyak perkara-perkara dunia yang kita perlukan. Maka dunia ini mesti kena kuasai masjid dulu. Kena kuasai dengan Allah baru dapat dunia. Ini konsep ni sama dengan Dajjal, tuan-tuan. Dajjal dia nak kuasai Baitul Maqdis dulu. Seperti apa yang mereka tengah buat sekarang ini. Barulah dia boleh kuasai dunia. Step dia begitu. Baitul Maqdis baru dunia. Ini nombor 1, ini nombor 2. Kalau ikutkan dia dah boleh kuasai dunia? Belum. Dia belum kuasai dunia. Sebab syarat nak kuasai dunia, dia kena kuasai masjid. Walaupun kafir. Dia syarat. Sebab tu dia buat gerak begitu. Dan Islam menguasai dunia apabila Islam menguasai masjid. Dia konsep sama. Mana mungkin anda nak kuasai milik Allah. Ini dunia ni milik Allah. Di saat anda tak menguasai rumah Allah. Rumah Allah. Ibarat anda masuk rumah tak bagi salam. Anda jadi orang luar. Dunia tu milik Allah. Rumah Allah tak jumpa. Macam kita lah. Datang satu kawasan tak jumpa ketua kawasan. Silap lah. Anda silap hari bulan. Anda bukan jadi ahlullah. Yang ni rumah Allah. Anda tak jadi orang yang betul-betul duduk di masjid, ahli masjid. Tiba-tiba anda nak jadi ahlu dunia. Memang kena ranap tuan-tuan jatuh. CP dia kena begitu. Anda kena kuasai rumah Allah. Baru anda akan kuasai apa yang milik Allah. Itu pun diberikan. Faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Fil ard. Kemudian barulah ambil apa saja yang dikurniakan di dunia berupa bentuk rezeki. Kita kena kuasai dunia baru boleh kuasai masjid kan? Kita terbalik. Kita nak jadi senang dulu baru nanti boleh datang masjid. Kita nak jadi ada duit dulu baru boleh kita sedekah banyak-banyak. Itu konsep kapitalis yang telah diputar-belitkan, yang telah difitnahkan oleh apa lagi? Iblis lah, Dajjal. Dia nak masjid, kita nak dunia. Maka apa yang dia buat? Dia buat kita nampakkan dunia ini penting. Dia nampakkan dunia ini peranan dunia. Apa dia buat? Media massa. Media massa dia pegang. Media sosial, media massa. Sebab itu anda akan nampak bila kaya je harta. Kaya je harta. Nak kena kaya. Itu ideologi dia. Dia sentiasa menampakkan bahawa tidak cukup dengan duduk kat masjid. Jangan duduk kat masjid. Kita kena jadi orang Islam yang ada harta, ada kaya. Dia panggil kaya je harta. Dia mainkan media sosial. Dia menunjukkan kepentingan dunia. Menunjukkan peranan dunia. Sehingga dunialah yang menolong agama. Nampak? Cerdik. Dia punya, orang kata apa? Halusnya. Dia gunakan dunialah yang akan menyokong agama. Tanpa dunia, agama tak kuat. Maka dia pun menunjukkan. Dan dunia pula RM. Duit. RM lah yang akan menyokong gerak kerja agama. Jadi tengok, banyaknya duit dia. Kena ada duit banyak ni. Baru kita boleh infak banyak-banyak ni. Ni Palestin nak pakai duit ni. Seronoknya tengok orang sedekah banyak ni. Seronoknya. Kita pun, okey, saya ada cara saya cari duit.
Saya buat investment ni sebab tu saya boleh infak banyak. Saya sedekah banyak ni sebab saya business to business ni. Oh ya, orang bisnes lah ni, banyak duit. Jadi mereka pun bagi doktrin, kena ada bisnes, kena ada duit. Jadi kita pun sibuk cari bisnes, cari duit, cari bisnes, cari duit. Bukan cari masjid. Berbeza dengan sahabat. Sahabat cari masjid, kukuhkan, kemudian bisnes. Bukti itu yang berhijrah ke Madinah semua selai sepinggang. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an selai sepinggang. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Semuanya ikut Nabi, semua selai sepinggang. Ikut Nabi cari masjid, bina hubungan masjid, kemudian baru cari suk. Cari pasar. Kemudian baru berniaga. Itu pun tutup. Azan dia tutup. Tutup pasar, tuan-tuan. Kita beria-ria berniaga. Sampai bulan Ramadan pun nak berniaga penuh. Orang, ini saya nasihat bagi yang berniaga ni. Ini Ramadan. Niat. Allah izin kita jumpa lagi. Sekarang contoh. Allah bagi 12 bulan, tuan. Fokuslah berniaga 11 bulan. Fokus apa? 1 bulan tu rehatlah untuk beribadah. Fokus. Patutnya kan. Tak boleh nak 1 bulan. Tak larat. Rasa macam rugi ke? Tengok Allah buat. Dia lebih parah, dah tak pernah berniaga. 1 bulan tu lah nak berniaga. Dia nampak apa? Al-fulusul duit. Tak apalah, tarawih pun tak apa. Tak tadarus pun tak apa. Malam-malam penat pun habis. Tak apa. Nanti raya nak pakai duit. Dia fikir raya nak pakai duit. Nampak tak? Padahal raya tu Aidul Fitri, fitrah. Habis tuan, habis. Duit punya cerita, duit yang menyokong agama, duit yang menyokong gerakan agama, duit yang menyokong ekonomi agama, duit yang membangunkan semua. Ini ideologi iblis. Walaupunlah kita akan nampak keperluan, dia penting membantu. Jangan sesekali lah kita letakkan kepentingan duit itu. Duit bukan kepentingan, duit keperluan. Itu saja. Dia bukan kepentingan. Tapi Dajjal, dia menggunakan, dia spekulasikan, dia spekulat benda ni tuan-tuan. Sehingga dia nampakkan tanpa duit kita takkan boleh bangkit. Ini jadi masalah lah ni. Ya Puan Rohaya Hassan. Sebab tu saya kata, dalam keadaan sekarang, sebab tu kena tunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi turun nanti ke masjid lah nanti Puan Rohaya Hassan. Lead by example, memang sekarang ni example yang kena tunggu adalah Imam Mahdi. Itu saja saya boleh cakap. Itu terang lah, tak nak apa kata, sembunyi dah. Kan nak tunggu siapa ni? Tunggu Imam Mahdi. Dah sebenarnya tunggu ni takkan kita tunggu pemimpin yang ada sekarang kita dengar. Macam ni je. Tak apalah pemimpin tak buat lagi, kita tengoklah macam mana. Tak apalah pemimpin tak pergi masjid lagi, tak apa. Kita pun tunggu. Dengan kita hanyut sekali. Macam suami dengan isteri lah. Kalau suami tu dah masuk ke gaung, isterinya ada ilmu, takkan nak ikut ke gaung. Awak jagalah diri tu pula dengan amal mengaji macam ni, join kuliah. Suami dah tak reti bahasa nak ngajar, tak payahlah ikut suami tu. Jadikan dia suami untuk kita menterjemahkan amal taat kita lah. Tak payahlah kita nak harapkan, abang bimbinglah saya. Dia tak boleh bimbing lah, dia membimbangkan saja. Ada suami yang jadi membimbangkan. Jadi, anda tak perlulah lagi buat sandaran kepada yang membimbangkan tu. Anda perlulah cari bimbingan-bimbingan yang Allah berikan laluan, macam contoh kelas. Kena ada satu inisiatif diri. Sebab tu iman itu tanggungjawab individu sebenarnya. Samalah dengan pemimpin. Kalau pemimpin dah membimbangkan sekarang ni, kita dah tak tahu nak buat macam mana. Masing-masing mungkin ada fikiran masing-masing. Sekarang ni kita pimpin diri kita untuk memahamkan kembali konsep ini, kemudian kita bina kekuatan kita. Jangan tunggu dulu. Nantilah lagi bulan dengan kita jalan sekali. Sekarang kita boleh buat, kita buat sekarang. Itu saja yang bagi tahu. Sekarang ni kuatkan platform kita. Kuatkan kubu masing-masing. Nak Allah, sujud kepada Allah. Masjid tutup, convert rumah jadi masjid. Semua rumah siapkan satu tempat khusus. Kalau tak boleh khusus pun, ada tempatnya sesuai untuk jemaah. Sekarang ni kita kena fokus balik. Hajat kita kepada Allah.
Dan bila masjid buka nanti, turun Imam Mahdi, kita dah ready dengan amalan-amalan yang menghidupkan tadi. Contoh, silaturahim. Kita rapatkan hubungan dengan rapatkan sah di rumah, solat berjemaah awal waktu. Kemudian kita bagi tausiah kepada ahli keluarga kita. Betapa pentingnya sekarang ini kita berhajat kepada Allah SWT. Kenapa ni Abah kita buat begini? Sekarang ni kita kena berhajat kepada Allah. Dulu mungkin Abah hara tak pergi masjid. Sekarang masjid tutup, ni satu tamparan hebat. Jadi mari kita hidupkan rumah seperti masjid. Kalau boleh beli jam yang bunyi azan tu, yang kecil tu. Ada kan sekarang jual? Bumbuk, letak kat rumah. Satu yang kecil. Time azan ni serupa macam kat masjid. Dan bagus lagi, azan lah kat rumah. Ajar anak masuk azan dia, azan. Masuk solat dia, azan. Itu memang sunnahnya gitu. Azan dan solat di tempat yang diazan. Kalau azan itu di rumah, solat dekat rumah gitu. Azan lah. Buatlah mula daripada sekarang. Kalau tak buat lagi, kita mulakan. Jadi senang jemaah yang mulakan Allah SWT. Sekarang ni, inilah kaedah yang kita kena buat, kesimpulan. InsyaAllah, kita kena mantapkan hajat kita yang utama itu. Ini kita hajat, kita kemahuan itu pada Allah. Sujud, maka masjid itu syariat. Hakikatnya, minta kepada Allah. Tempatnya di masjid. Masjid tutup sekarang ni Ustaz Covid. Suruh Allah sedarkan. Allah suruh kita sedar balik. Jadi, kita banyak-banyak sujud kat rumah. Banyak-banyak sujud kat rumah, 5 waktu sehari semalam. Ajak jemaah, ajak saudara. Kalau ada saudara, tak ada saudara. Ajak anak beranak kita lah. Ajak beranak kita, duduk, munajat. Kita sama-sama bangkit dengan berhajat kepada Allah. Kita banyak hajat kepada dunia, maka kita mesti hajat kepada Allah. Sebab yang bagi dunia, itu Allah. Itu je. InsyaAllah. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah, moga-moga adalah kupasan-kupasan yang perlu kita ambil iktibar. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Nanti kita sambung lagi perbahasan ni pada malam esok, insyaAllah. Saya tengok bagaimana kesan bila kita melakukan perkara ini, kita nampak. Saya nak ambil contoh Mekah dan Madinah, bagaimana tak pernah tutup, tak pernah mundur, sentiasa maju saja apabila masjid menjadi keutamaan. InsyaAllah kita akan sambung besok. Alhamdulillah, moga-moga Allah rahmati kita semua dan memberikan kita satu rahmatnya, panduannya di atas kesungguhan kita nak mencari kebenaran, insyaAllah. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, kurang bicara, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah, insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi pada malam esok. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.